ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स थर्ड सेमिस्टर आज आलोचना करबा एमओडी पेपर 10 ब्लॉक 3 यूनिट 1 प्रथम एकक विघटन विघटन यार आत्मपरीक्षण प्रश्नावली प्रथम रही क प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न एक नंबर है भाषा संपर्क ससुर सिद्धांत कौन उत्तर है संरचनावादर मुख्य नायक स्विट्जरलैंड भाषा विज्ञानी फर्डिनांड डी ससुर प्रथमे भाषा को सूचक मानकर एक सांगठनिक पद्धति रूपे विश्लेषण करथिले। तांकर मत है जे भाषा मुख्यतः शब्द मानक द्वारा गठित शब्दर आलोचना ही भाषार आलोचना शब्दर आलोचना करने को ससुर शब्दर दुईटी रूप थिबा कथा उन्मोचन करिसेंती। गोटे है ध्वनिगत रूप जहाँकि आमर कान को शुभे बा आमे कान रे शुणुवा शब्द समूह अन्यटी है मनरे भावुवा कथा बा धारणागत रूप अर्थात ससुर मतरी प्रथमटी थिला संकेत बा सूचक सिग्निफायर जहाँ को आमे ध्वनिगत रूप बोली कहू जहाँकि आमे कान रे शुणिपारू शुणुवा शब्द समूह अन्यटी है सूचित बा सिग्निफाइड अर्थात जोड़ा मनरे भावुवा कथा बा धारणागत रूप। ससुर भाषार ऐतिहासिक तथा तत्कालिक उभय अध्ययनर गुरुत्व को स्वीकार मध्य करियछंती। ससुर अनुशीलन गठनवादी एवं भाषा तत्वविद मान गभीर भाव प्रभावित करिछि। यह व्यतीत तांक द्वारा कृत लांग एवं पारोल एभली विभागीकरण परवर्ती काल में भाषा तत्वविद नोम चमस्की द्वारा गृहीत और परिमार्जित मध्य होइछि। ससुर मतरे लांग होछि भाषार एक सामग्रिक पद्धति पारल होछि सही पद्धतिर कथनगत परिप्रकाश। एही दृष्टि लांग होछि भाषार नियम समूह ताहा पारल बा भाषार उच्चारण ठारू बृहत्तर। एभली भावरे भाषा संपर्क ससुर निजर सिद्धांत प्रदान करछंती। परवर्ती प्रश्न 2 नंबर मानववादी समालोचना काहाको कुहाजाए उत्तर है पारंपरिक साहित्य समालोचना को समकालीन तत्वकार माने उदार मानववाद बा लिबराल ह्यूमानिज्म भाव चिन्हट करिसेंती। उदार अर्थ राजनीतिक प्रतिबद्धता ठारू दूरता रक्षा करिबा और मानवीय स्वरूप को एक सार्वकालिक और सार्वजनीन स्तर रे कल्पना करिबा। मानववाद मनुष्य प्रकृति को एक स्थिर अपरिवर्तनीय एकक हिसाब रे विचार करे। ए प्रकार विचार श्रेष्ठ साहित्य कृति गुड़िक व्यक्त होता है बोली उदार मानववादी माने विश्वास करती। जो समालोचना अणमार्क्सीय अणनारीवादी बा अणसंरचनावादी जो समालोचना सांप्रतिक तत्वर अनुसारी नुहे सही समालोचना को कहा जाए उदार मानववादी समालोचना बा मानववादी समालोचना। परवर्ती प्रश्न 3 नंबर उत्तर संरचनावादर मुख्य उपादान कौन उत्तर है उत्तर संरचनावादर मुख्य उपादान हेउछि जैक डेरिडांक विघटन। विघटन को साहित्य समालोचनार अस्त्र रूपे व्यवहार करने डेरिडांक उद्देश्य नथिला। समस्त प्रकार लेखार पठन पाई विघटन को एक मार्ग हिसाब रे से ग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न कर 4 डेरिडा विघटन को साहित्य रे किपरि व्यवहार करिया चाहुथिले उत्तर है विघटन को साहित्य समालोचनार अस्त्र रूपे व्यवहार करिया चाहुनथिले जैक डेरिडा। यह तांकर उद्देश्य नथिला। समस्त प्रकार लेखार पठन पाई विघटन को एक मार्ग हिसाब रे ग्रहण करथिले। से अमेरिका रे समालोचक मानक भितर यही मार्गटी बेस आदृत होइथिला। से मानक मध्यरु मुख्यतः थिले पॉल डी मैन बारबरा जॉनसन जे हेल्स मिलर। पॉल डी मैन साहित्य अध्ययन रे विघटन सूत्र प्रयोग करी गोटे लेखारे व्याकरणगत उपादान और आलंकारिक उपादान किभली परस्पर ताहा दर्शाइथिले। सेहीपरि बारबरा जॉनसन मध्य विघटनर सूत्र को केवल साहित्य कृतिर आलोचना प्रयोग न करी समालोचना
क्षेत्र में प्रयोग करथिले। डेरिडा यही विघटन को उत्तर संरचनावाद मुख्य उपादान रूपे ग्रहण करथिले बा मत प्रकाश करथिले। पारंपरिक विश्वास और चिंताधारार भित्ति को विरोध करी जो संशयर बीज बपन करथिले डेरिडा ताहा सांप्रतिक समालोचनार प्रतिटी मोड़े अंकुरित एवं परिवर्धित होइतिला। परवर्ती आलोचना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न ख तार 1 नंबर प्रश्न गठन और विघटनवाद भितर पार्थक्य निरूपण कर। उत्तर हला गठन बा गठनवाद जार कि अन्य नाम हला संरचनावाद। यह 20 शताब्दीर षष्ठ दशक पाश्चात्य समालोचना तत्व एक नूतन तत्व रूपे बा आंदोलन रूपे मुंड टेकिथिला, जहाको साहित्य कुहागला संरचनावाद बा गठनवाद। यह बुद्धिजीवी आंदोलन जहाँ षष्ठ दशकर आद्य भागरी फ्रांस आरंभ होता। यही तत्व प्रथमे नृतत्वविद क्लाउड लेविस्ट्रस रोला बार्थ कृति दृष्टिगोचर होता। यही संरचनावाद जहाँकि इंग्राजी रे कहुए स्ट्रक्चरालिज्म, तेणु यार लाटिन मूल शब्दटी है स्ट्रक्चर रु यह आनीत। लाटिन रे यार अर्थ है निर्माण धारा, अर्थात साहित्यर परिभाषा एक रचनार धारा रूपे परिगृहित, अर्थात जेकोसी रचनार घटक गुड़िकर आविष्कार करने हूँ यार मूल अभिप्राय। तेणु गठन जेहेतु एक अवबोध व्यवस्था, यार 3 गोटी मुख्य आभिमुख्य मध्य रही। गोटे है सामूहिक सत्ता एकक भावी कार्य करिवार व्यवस्था, आउ गोटे रूपांतरण गतिशील एवं परिवर्तन सामर्थ्य व्यवस्था, आउ गोटे है स्वतः नियंत्रित रूपांतरण व्यवस्थार ऊर्ध्वरे पथ प्रदर्शन यह करे नहीं। यही अभिमुख्य आधार रे यही संरचनावाद बा गठनवाद को विश्लेषण करा जाए। वास्तव में कहबाकू गले आमे बंचुवा पृथ्वी रे समस्त पारस्परिक संपर्क एक गाठनिक पद्धति भितर ही चिन्हट करी हुए, अर्थात गोटे जिनिसर गठन जानिले तार परिचय और अर्थ बुझा पड़े। यही गठनवाद बुझाए। संकेत हेउ बा वस्तु हेउ सेमानक परस्परर एक गठन धर्म रही। यह कहते डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र निज रचित पाश्चात्य काव्य तत्व। एणु यही गठन बा संरचनावादर प्रयोग मुख्यतः विषय वस्तुर गठन और संरचना को उद्घाटन करने व्यवहार कराए। प्रत्येक वस्तुर गठन सर्वदा मनुष्यर अभिज्ञता प्रसूत, पुनश्च यार उपलब्धि बाह्य जगत ही संभव, कारण यार अर्थ जेतिकी अंतर्निहित नुहे ताठू अधिक बाह्य संभूत। संरचनावाद एक मानव विज्ञान जहाँ मनुष्यर अंतर्निहित अभिज्ञता एवं व्यवहार मूल गठन को विश्लेषण करिथाए। यह साधारणतः एक अंतः संबंध रूपे परिभाषित, जहाद्वारा सामग्रिक गठन सत्तार विभिन्न उपादान संगठित होइथांती। यही गठनवाद पृथ्वी को 2टी एकक विभक्त करे। गोटे है बाह्य जगत बा दृश्यमान, आ गोटे है अंतः जगत बा जहाँकि अदृश्यमान। दृश्यमान जगतर प्रत्येक वस्तु को आम देखू एवं अनुभव करूँ, किंतु अदृश्य जगत सही वातावरण गठन को संगठित एवं श्रृंखलित करे, जहाद्वारा आम सेगुड़ी को आस्वादन करूँ एवं जानीपारू। यही गठन गुड़िक मनुष्य मस्तिष्क सृष्टि होती एवं वस्तुफल प्रदान करती। आमे जगतर जो वस्तुगुड़िक देखू आम मस्तिष्क सेगुड़ी को धार्य करिथाए। सही गठन गुड़िक आम मस्तिष्कर अंतर्निहित सत्ता एवं आमे सेगुड़िक बाह्य जगतर परिकल्पना करूँ। सेठी वास्तवता न थाए, किंतु सही वास्तवता को संगठित करने मनुष्य चेतना द्वारा धारणा सृष्टि हुए एवं वस्तुर भौतिक अस्तित्व बुझी हुए। यही गठनवाद 6ठ शताब्दी आरंभ होते ही यार मूल दुआ पकाई स्विट्जरलैंडर भाषा विज्ञानी फर्डिनांड डी ससुर। तांका कृति रे यही गठनवाद प्रथमे लक्ष्य करा जायतिला। एणु ससुर को आधुनिक भाषा विज्ञान प्रवर्तक बोली कहा जाए। ससुर मत थिला जे यही गठनवादी सिद्धांत पूर्वर 19 शताब्दीर भाषा विज्ञानी माने मध्य
ଭାଷାର ଐତିହାସିକ ଦିଗ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଷା ବିକାଶର ଐତିହାସିକ ଧାରା ଯଥା ଭାଷା ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନର କ୍ରମ ବିକାଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଡାୟୋକ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟଡି ବା ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ମୂଳ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁର ସାଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସସୁରଙ୍କ ମତରେ ଭାଷା କେବଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶବ୍ଦର ସଂଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମକାଳୀନ ପ୍ରଚଳିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଶ୍ରିଙ୍କୋନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ବା ସମକାଳୀନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସସୁରଙ୍କ ଗଠନବାଦ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରୁଚି ରଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭାଷାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ବିଧିସମ୍ମତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅନ୍ୱେଷା କରେ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ, ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାର ପ୍ରତିରୂପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହ ବ୍ୟାକରଣ ଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଥିଲା ଏହି ଗଠନବାଦର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶବ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସସୁର ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ରୂପ କଥା ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧ୍ୱନିଗତ ରୂପ, ଯାହା କାନରେ ଶୁଣୁଥିବା ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ମନରେ ଭାବୁଥିବା କଥା, ଯାହାକି ଧାରଣାଗତ ରୂପ। ଅର୍ଥାତ୍ ସସୁରଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମଟି ସଂକେତ ବା ସୂଚକ ବା ସିଗ୍ନିଫାୟାର, ଯାହାକି କାନରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସୂଚିତ ବା ସିଗ୍ନିଫାୟାର୍ଡ, ଯାହାକି ମନରେ ଭାବୁଥିବା କଥା। ତେଣୁ ସୂଚକ ଓ ସୂଚିତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଭାଷାର ଏହି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାବ୍ଦିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ଅର୍ଥ ଭାବକୁ ବାନ୍ଧି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଠନ ପଦ୍ଧତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲାଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରୋଲ। ସସୁରଙ୍କ ମତରେ ଲାଙ୍ଗ ଭାଷାର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି, ପାରୋଲ ହେଉଛି ସେହି ପଦ୍ଧତିର କଥନଗତ ପରିପ୍ରକାଶ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ସଂରଚନାବାଦ ବା ଗଠନବାଦର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ୱବିରୋଧୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦ, ବା ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ବିଗଠନ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ବିନିର୍ମାଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକି ମୂଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଜାକ୍ ଡେରିଡା। ଜାକ୍ ଡେରିଡା ଏହି ପଠନ ବା ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ ନୂତନ ରୂପରେଖ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସଂରଚନାବାଦ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ସଂରଚନାବାଦ। ସଂରଚନାବାଦ ବା ଗଠନବାଦ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭାଷା ଗଠନ ଅଂଶବିଶେଷମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପଦ ଉପରେ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି କୃତି ଭିତରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବୃହତ୍ତର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ କୃତିର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସଂହତିର ଆନୟନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବିଗଠନ ଏହି ଚିନ୍ତନ ଓ ପଦ୍ଧତିର ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗତରେ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦ ବା ବିଗଠନବାଦ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଥିଲେ ଜାକ୍ ଡେରିଡା, ଯିଏକି 1930 ମସିହା ଜୁଲାଇ 15ରେ ଆଲଜିୟର୍ସର ଏକ ଇହୁଦୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର 7% ହିଁ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବୈଷମ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇ ସେ ପରିଚୟ, କେନ୍ଦ୍ର, ପରିଧି, କ୍ଷମତା ଓ ବିରୋଧ ଆଦି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସେ ରୁସୋ, ଗାଇଡ୍, ନିଚେ, ଭାଲେରୀ, କାମ୍ୟୁ ଆଦିଙ୍କୁ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ୟାରିସରେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ବିଗଠନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡେରିଡାଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ମଧ୍ୟ ଅବତାରଣା କରାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଦାର୍ଶନିକ ଯୁକ୍ତି ଓ ପରିଭାଷାରେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧାଭାସ ବା ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ବିଚାରର ଶ୍ରେଣୀ ସୋପାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ଭାଷାର ଆଳଙ୍କରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଭାଷାର ଗଠନ ଶୈଳୀରେ ଏହି ବଡ଼ ସାନର ବିଭାଜନ ବା ବିରୋଧାଭାସ
ଯୁକ୍ତି को ସଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେହି ସମାନ ଭାଷା ଶୈଳୀ ସାନକୁ ବଡ଼ ବା ନିଚକୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆଳଙ୍କରିକତା ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ସୌଧକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧାରଣାର ସପକ୍ଷରେ ତୁଳି ଧରିଥାଏ, ସେହି ଅଳଙ୍କାରିକତା ସେହି ଧାରଣାର ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଆନୁମାନିକ ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ପାଠକ ଅର୍ଥର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ତାହା ପାଠକର ଆପଣାର ଇତିହାସ ତଥା ସମକାଳୀନ ବୌଦ୍ଧିକ ପରିବେଶର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ବା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ଯେଉଁ ସଂରଚନାବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତାହା ନିରପେକ୍ଷ ଓ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ହେବ କିପରି? ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଡେରିଡା। ଡେରିଡାଙ୍କ ମତରେ ପାଠକ ଆଲୋଚକ ନିଜ ଅଜାଣତରେ କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ତିଆରି କରି ସେହି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରରୋଚନାରେ ସଂରଚନା ପଦ୍ଧତିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ମନେ ହୁଏ ଯେ ସେ କଳାକୃତି ବା ରଚନା ଭିତରୁ ହିଁ ସେହି ଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗାଠନିକ ସୂତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ସଂରଚନାବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ନୀରବତାକୁ ଡେରିଡା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂରଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନଙ୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ ବିଷୟରେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସଂରଚନାବାଦୀ ବା ଗଠନବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମତବାଦ ପ୍ରତି ଡେରିଡାଙ୍କ ବିଘଟନ ଥିଲା ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରତିଟି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ବା ଭିତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଥିଲା ବିଘଟନବାଦର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ବିଘଟନକୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଡେରିଡାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲେଖାର ପଠନ ପାଇଁ ବିଘଟନକୁ ଏକ ମାର୍ଗ ହିସାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ମାର୍ଗଟି ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଲ୍ ଡି ମ୍ୟାନ୍, ବାର୍ବାରା ଜନସନ୍ ଓ ଜେ ହିଲ୍ସ ମିଲର ସବୁ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ପଲ୍ ଡି ମ୍ୟାନ୍ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବିଘଟନ ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ଲେଖାରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଉପାଦାନ ଓ ଆଳଙ୍କାରିକ ଉପାଦାନ କିଭଳି ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ତାହା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଡେରିଡାଙ୍କ ବିଘଟନ ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଭିତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଯେଉଁ ସଂଶୟର ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲେ ଡେରିଡା, ତାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରତିଟି ମୂଳରେ ଅଙ୍କୁରିତ ଏବଂ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡେରିଡାଙ୍କ ବିଘଟନବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଥିଲେ ଜ୍ୟାକ୍ ଡେରିଡା। ସେ 1930 ମସିହା ଜୁଲାଇ 15ରେ ଅଲଜିୟର୍ସର ଏକ ଇହୁଦୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର 7% ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ସେ ବୈଷମ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ହୁଏତ ଏହିଭଳି ଶିକାର ହୋଇଥିବାରୁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିଚୟ, କେନ୍ଦ୍ର, ପରିଧି, କ୍ଷମତା ଓ ବିରୋଧ ଆଦି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇଥିଲେ। ରୁସୋ, ଗାଇଡ଼, ନିଚେ, ଭାଲେରୀ, କାମ୍ୟୁ ଆଦିଙ୍କୁ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଓ ପ୍ୟାରିସରେ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଓ ଫରାସୀ ବୌଦ୍ଧିକ ବାତାବରଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସେ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଚିନ୍ତନର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମତ ଥିଲା ଏହି ବିଘଟନବାଦ ବା ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଯାହାକି ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ଜନକ ସସୁରଙ୍କ ଗଠନବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର, ରଚନା ବା ଭାଷାର ଗଠନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସେହି ପଦ୍ଧତିର ଭିତ୍ତି ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ଅନେକ ଅଂଶ ବିଶେଷର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରଚନା ବା ଗଠନ, ତେଣୁ ଗଠନ ଧର୍ମ ବା ଗାଠନିକତାର ଆକଳନ ଅବୟବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଅଂଶମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ। ଏ ଧାରଣା ସଂରଚନାବାଦରେ ମୂଳପିଣ୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପାତତଃ ଏହା ଯୌକ୍ତିକ ମନେ ହେଉଥିବା ଏ ଧାରଣାକୁ ଡେରିଡା ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅନୁମାନିକ ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ପାଠକ ଅର୍ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥାଏ, ତାହା ପାଠକର ଆପଣାର ଇତିହାସ ତଥା ସମକାଳୀନ ବୌଦ୍ଧିକ ପରିବେଶର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ
ବା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ଯେଉଁ ସଂରଚନାବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାହା ନିରପେକ୍ଷ ଓ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ହେବ କିପରି? ଡେରିଡାଙ୍କ ମତରେ ପାଠକ ବା ଆଲୋଚକ ନିଜ ଅଜାଣତରେ କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ତିଆରି କରି ସେହି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରରୋଚନାରେ ସଂରଚନାର ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ମନେ ହୁଏ ଯେ ସେ କଳାକୃତି ବା ରଚନା ଭିତରୁ ହିଁ ସେହି ଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗାଠନିକ ସୂତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ସଂରଚନାବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ନୀରବତାକୁ ଡେରିଡା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂରଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ ବିଷୟରେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସଂରଚନାବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମତବାଦ ପ୍ରତି ଡେରିଡାଙ୍କ ବିଘଟନବାଦ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଡେରିଡା ବିଘଟନର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିହିତ ତାହାର ବିଘଟନ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ବୌଦ୍ଧିକ ବା ରାଜନୈତିକ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗଠନ କୌଶଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବିଘଟନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡେରିଡାଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅବତାରଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଦାର୍ଶନିକ ଯୁକ୍ତି ଓ ପରିଭାଷାରେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧାଭାସ ବା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଶ୍ରେଣୀର ବିଚାରର ଶ୍ରେଣୀ ସୋପାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବିଚାରର ଶ୍ରେଣୀ ସୋପାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ଭାଷାର ଅଳଙ୍କାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଭାଷାର ଗଠନ ଶୈଳୀରେ ଏହି ବଡ଼ ସାନର ବିଭାଜନ ବା ବିରୋଧାଭାସ ଯୁକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ସେହି ସମାନ ଭାଷା ଶୈଳୀ ସାନକୁ ବଡ଼ ବା ନିଚକୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଆଳଙ୍କରିକତା ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ସୌଧକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧାରଣାର ସପକ୍ଷରେ ତୋଳି ଧରିଥାଏ, ସେହି ଅଳଙ୍କରତା ସେହି ଧାରଣାର ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇପାରେ। ବିଘଟନକୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଡେରିଡାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲେଖାର ପଠନ ପାଇଁ ବିଘଟନକୁ ଏକ ମାର୍ଗ ହିସାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ମାର୍ଗଟି ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଡେରିଡାଙ୍କ ବିଘଟନ ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଭିତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଯେଉଁ ସଂଶୟର ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲେ ଡେରିଡା, ତାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରତିଟି ମୋଡ଼ରେ ଅଙ୍କୁରିତ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନମ୍ବର, ଲୋଗୋସ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଡେରିଡାଙ୍କ ବିଘଟନବାଦୀ ଚିନ୍ତନରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର କେତେକ ସ୍ୱୀକୃତ ଭିତ୍ତିକୁ ଗଳ୍ପ ବା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଯୌକ୍ତିକତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା କେତେକ ଧାରଣା, ଯଥା ଈଶ୍ୱର, ଚିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି, ଆଦି ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭାଷାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକରଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଡେରିଡା ଲୋଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବା ଲୋଗୋ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲୋଗୋସର ଅର୍ଥ ଉପସ୍ଥିତି ବା ଚିର ବିଦ୍ୟମାନ ବିଶ୍ୱର ନିୟାମକ ବିଧି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଧାର୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଗବତ ଶବ୍ଦ ବା ନିୟମର ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ଦର୍ଶନରେ ଲୋଗୋସ ହେଲା ମହାଜାଗତିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ନୀତି ନିୟମ। ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନବୀୟ ଭାଷାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଭାଷାକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଶବ୍ଦର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଅର୍ଥ ବା ଭାବ ଲୁଚି ରହିଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ମୌଖିକ ସ୍ତରକୁ ଭାଷା ଜରିଆରେ ଏହି ଅର୍ଥର ପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଭାଷାର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଭିତ୍ତି ଭାଷାର ବାହ୍ୟ ଦେଶରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ବିଦ୍ୟମାନତାକୁ ଡେରିଡା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଭାଷା ସମ୍ଭୂତ ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଦି ଭୌତିକ ସତ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ମଣିଷର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ଭାଷାକୁ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ, ଭାଷା ଅର୍ଥକୁ ତିଆରି କରେ ବା ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଡେରିଡା ଲୋଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବା ଲୋଗୋ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବୋଲି କହିବା ସହ ଲୋଗୋସର ଅର୍ଥ ଉପସ୍ଥିତି ବା ଚିର ବିଦ୍ୟମାନ ବିଶ୍ୱର ନିୟାମକ ବିଧି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା,
ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି 1960 ପରେ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ପରିଗ୍ରହ ଲାଭ କରିଛି। ଉଦାର ମାନବବାଦ ଚିନ୍ତା ଜଗତରୁ ନିଃସୃତ ହେବା ପରେ ମାର୍କ୍ସୀୟ ସମାଲୋଚନା, ନାରୀବାଦୀ ସମାଲୋଚନା, ନବ ସମାଲୋଚନା, ସଂରଚନାବାଦୀ ଓ ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦୀ ସମାଲୋଚନା, ନବ ଇତିହାସବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରଭୃତିର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ଭାଷା, ଦର୍ଶନ, ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ତଥା ବିଘଟିତ ଘଟଣାର ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଉପରୋକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପଠନ ବା ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ ନୂତନ ରୂପରେଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାକ୍ ଡେରିଡା। ତାଙ୍କର ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ବିନିର୍ମାଣ ବା ବିଘଟନ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ କି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ସଂରଚନାବାଦ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ୱବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଦି ସସୁର ଭାଷାକୁ ସେହି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି, ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ବା ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଭାବ, ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସସୁରଙ୍କ ଭାଷାର ଐତିହାସିକ ଓ ତାତ୍କାଳିକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସସୁରଙ୍କ ଗଠନବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଆଦିର ଅନୁଶୀଳନ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାକ୍ ଡେରିଡା କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ସର୍ବଦା ପ୍ରାଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଯାହାକୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାକୁ ସମକାଳୀନ ତତ୍ତ୍ୱକାରମାନେ ଉଦାର ମାନବବାଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ମାନବବାଦ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏକକ ହିସାବରେ ବିଚାର କରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଉଦାର ମାନବବାଦୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ଅଣ-ମାର୍କ୍ସୀୟ, ଅଣ-ନାରୀବାଦୀ ବା ଅଣ-ସଂରଚନାବାଦୀ, ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁସାରୀ ନୁହେଁ, ସେହି ସମାଲୋଚନାକୁ ଉଦାର ମାନବବାଦୀ ସମାଲୋଚନା କୁହାଯାଏ। ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟକାଳ ଖଣ୍ଡରେ ମାର୍କ୍ସୀୟ ସମାଲୋଚନା ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଉଦାର ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତନକୁ ଏହା ଆହତ କରି 1960 ଦଶକରେ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ସେହି ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗକୁ ନାରୀବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। 1970ରୁ ବ୍ରିଟେନ ଓ ଆମେରିକାରେ ନବ ସମାଲୋଚନା ବା ନ୍ୟୁ କ୍ରିଟିସିଜମ୍, ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆନୀତ ସଂରଚନାବାଦୀ ଓ ଉତ୍ତର ସଂରଚନାବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଇତିହାସ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଭାଷା ଓ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ସମାଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେ ଏହି MOD ପେପର 10 ବ୍ଲକ 3 ତାହାର ପ୍ରଥମ ଏକକ ବିଘଟନ। ଧନ୍ୟବାଦ।